پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر، فتح سیریز کے زمین سے زمین پر مار کرنے والے میزائل کا کامیاب تجربہ۔ ISPR کے مطابق میزائل 120 کلومیٹر تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تجربے کا مقصد فوجیوں کی آپریشنل تیاری کو یقینی بنانا ہے۔ میزائل کے جدید نیویگیشن سسٹم، بہتر درستگی سمیت اہم تکنیکی پیرامیٹرز کی توثیق کی گئی۔ پاک فوج کے سینئر افسران، اسٹریٹجک اداروں کے افسران، سائنسدانوں اور انجینئرز کی شرکت، آرمی چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کی طرف سے مبارکباد۔ علاقائی سالمیت کے خلاف کسی بھی جارحیت کو ناکام بنانے کے لیے پاک فوج کی آپریشنل تیاریوں پر اعتماد کا اظہار۔ بھارت کے اقدامات علاقائی اور عالمی امن استحکام کے لیے خدشہ ہیں۔ پاکستان کا جنوبی ایشیا کی تازہ ترین صورتحال پر اقوام متحدہ کی اسلامی کونسل کے باضابطہ طور پر آگاہ کرنے کا فیصلہ۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا، بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدے کو معطل کرنے کی غیر قانونی اور یک طرفہ کوشش بارے بتایا جائے گا۔ معاہدے کو معطل کرنے کی بھارتی کوشش عالمی ذمہ داریوں کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ پاکستان اقوام متحدہ سے مطالبہ کرے گا کہ تشویشناک بھارتی اقدامات پر مناسب اقدامات کرے۔ اقوام متحدہ کی اسلامی کونسل کا اجلاس آج ہوگا۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے آرمی چیف کو مرد اہن قرار دے دیا۔ نیو یارک ٹائمز کا آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کے قائدانہ کردار کا اعتراف۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق آرمی چیف نے معاشی اور سیاسی مسائل میں گھری قوم کو متحد کر دیا۔ آرمی چیف کا فوجیوں سے خطاب، کسی بھی بھارتی حملے کا بھرپور جواب دینے کا عزم کا اظہار۔ آرمی چیف نے دو ٹوک الفاظ میں واضح کیا کہ بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدے کی خلاف ورزیاں، انڈس واٹر کمیشن نے تفصیلات حکومت کو بھجوا دی ہیں۔ ذرائع انڈس واٹر کمیشن کے مطابق بھارت 3 ڈیموں کی تعمیر کر کے عملی طور پر سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی بھی کر چکا ہے۔ بھارت نے تینوں ڈیموں کی تعمیر اپنی سیاست اور دہشت گردی کی آڑ میں شروع کی۔ تینوں بار بھارت کو ورلڈ بینک اور نیوٹرل ایکسپرٹ سے سبکی کا سامنا کرنا پڑا۔ بھارت اب پہلگام واقعے کی آڑ لے کر سنتاس معاہدے کو ہی معطل کر چکا ہے۔ عالمی ثالثی قوانین کے مطابق یک طرفہ طور پر انڈس واٹر ٹریٹی کی معطلی ممکن نہیں ہے۔ حکومت کا پہلگام واقعہ اور بھارتی جارحیت کے خلاف قرارداد لانے کا فیصلہ۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آج شام 5 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں بھارتی جارحیت اور سرحد پار ریاستی دہشت گردی پر کھل کر بات کی جائے گی۔ حکومت کی جانب سے قومی بیانیہ اور پالیسی واضح کی جائے گی۔ سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی پر حکومت حکمت عملی سے آگاہ کرے گی۔ ارکان اس اہم ترین ایشو پر اظہار خیال بھی کریں گے۔ قانون سازی کے لیے بلز بھی پیش کیے جائیں گے۔ OIC کا پاک بھارت کشیدگی پر اظہار تشویش، پاکستان اور بھارت پر مذاکرات کی بحالی پر زور۔ باہمی اختلافات کو پرامن طریقے سے حل کرنے کا مشورہ دے دیا۔ OIC مستقل انسانی حقوق کمیشن نے بھارت اور مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں پر حملوں پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ بھارتی حکومت سے مسلمانوں کے تحفظ اور نفرت انگیز جرائم میں ملوث افراد کو کٹہرے میں لانے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ بھارت کے اقدامات خطے کے امن کے لیے خطرہ۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے پاکستان میں چینی سفیر کی ایوان صدر میں ملاقات۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان موجودہ صورتحال پر گفتگو کی گئی۔ صدر مملکت کا بھارتی حکومت کے حالیہ غیر ذمہ دارانہ اور جارحانہ بیانات پر اظہار تشویش۔ چینی سفیر نے چین اور پاکستان کے درمیان پائیدار اور آزمودہ دوستی کا اعادہ کیا۔ پاکستان کے نقطہ نظر کو چین کے ساتھ شیئر کرنے پر صدر مملکت کا شکریہ ادا کیا۔ آصف علی زرداری نے مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دینے پر چینی حکومت کی مسلسل حمایت کو سراہا۔ In the light of principle of self-determination and of the will of Kashmiri people, that was all bent after that entire Pulwama episode. بھارت خطے کو جنگ کی طرف دھکیل رہا ہے، پاکستان پہلا قدم نہیں اٹھائے گا، ہم الرٹ ہیں۔ بھارت نے جارحیت کی تو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا علاقائی مکالمہ 2025 کے عنوان سے تقریب سے خطاب۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ بھارت یک طرفہ طور پر سنتاس معاہدہ منسوخ نہیں کر سکتا۔ بھارت کا یک طرفہ معاہدہ منسوخ کرنا اعلان جنگ تصور کیا جائے گا۔ پاکستان پہلگام واقعے میں بالکل ملوث نہیں، بھارت نے بغیر کیس ثبوت کے بے بنیاد الزامات لگائے۔
पाक भारत कशीदगी कम करने की कोशिश। ईरानी वजीर खारजा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान में मौजूद। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची की दफ्तर खारजा आमद। वजीर खारजा इसहाक डार ने इस्तकबाल किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ईरानी वजीर खारजा सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें करेंगे। ईरानी वजीर खारजा का दौरा दो तरफा ताउन के फरोग में मददगार साबित होगा। भारत ने जारी की तो भरपूर और फैसलाकुन जवाब मिलेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात का दो टोक ऐलान। अताउल्लाह तारड़ की LOC के करीब मुल्की और गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, भारत की इल्ज़ाम तराशी कोई नई बात नहीं। आलमी मीडिया ने भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात यकसर मुस्तरद किए। आलमी और मुल्की मीडिया के सामने तमाम हक़ाइक़ रख दिए। भारत ने हमेशा झूठे प्रोपेगेंडे से पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की है। आज़ाद कश्मीर में दहशत गर्दी के मुबैना कैंप्स भारत का झूठा बयानिया है। क्या मकबूजा कश्मीर में फौज सिर्फ कश्मीरियों पर मुजालिम ढाने के लिए तैनात है? पाक भारत सरहद LOC के करीब तसादुम का खतरा। भारत में दहशतगर्द किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं। अमरीकी महकमा खारजा ने भारत और पाकिस्तान के लिए ट्रैवल एडवाइजरीज जारी कर दी। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है, मकबूजा कश्मीर और लद्दाख में भी हमलों के इम्कानात हैं। भारत में सियाहती मुकामात, शॉपिंग मॉल्स और बाजारों में हमले हो सकते हैं। दहशतगर्दी की वजह से भारत के मशरकी और वस्ती हिस्से गैर महफूज हैं। हमलों के खतरे के पेश नज़र अमरीकी शहरी महतात रहें। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद कश्मीरी मुसलमानों पर भारतीय फौज का जुल्म बढ़ गया है। जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर महबूबा मुफ्ती ने मोदी सरकार को आड़े हाथों ले लिया। कहती हैं, पहलगाम फॉल्स फ्लैग हमला मोदी का सोचा समझा इक़दाम था। मोदी सरकार की रचाई गई साजिश ने उसका मकरूज चेहरा बेनकाब किया है। पहलगाम जाली हमले की मुकम्मल गैर जानिबदाराना तहकीकात की ज़रूरत है। साजिश में नाकामी के बाद मुसलमानों को दहशतगर्द करार देकर बेदर्दी से कत्ल किया जा रहा है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए भारतीय सहूलतकारी बेनकाब। जेहलम से गिरफ्तार दहशतगर्द मजीद के मोबाइल फोन और ड्रोन फॉरेंसिक के बाद नाकाबिले तरदीद शवाहिद सामने आ गए। ज़राए के मुताबिक दहशतगर्द मजीद भारतीय फौज के ऑफिसर्स और हैंडल्स के साथ राबते में था और IEDs नस्ब करने के बदले भारतीय फौज से पैसा वसूल कर रहा था। व्हाट्सएप गुफ्तगू से होशरुबा इंकशाफात भी मंजर आम पर आ गए। गुफ्तगू में 4 भारतीय आर्मी अफसरान की निशानदही होती है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल्स के खिलाफ अपीलों पर फैसला महफूज। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, महफूज फैसला रवां हफ्ते सुनाया जाएगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, शॉर्ट ऑर्डर इसी हफ्ते में जारी करेंगे। दौरान समाज जस्टिस मुसर्रत हलाली ने कहा, क्या जिना हाउस का गेट फलांगा गया या अंदर से किसी ने खोला था? अगर अंदर से किसी ने खोला तो मिली भगत का जुर्म बनेगा। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने पूछा, क्या नियत एहतजाज रिकॉर्ड कराने की थी या हमला करने की? हो सकता है नियत एहतजाज की हो और मगर मामला हद से तजावुज कर गया हो। हद से तजावुज नहीं करना चाहिए था मगर कर गया। नौमई केस में 20 मुल्ज़मान को 6 माह कैद और 50-50 हज़ार रुपए जुर्माने की सजा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने फैसला सुना दिया। मुल्ज़मान ने दौरान ट्रायल इक़बाल जुर्म कर लिया। बताया, PTI क़यादत ने उन्हें पुरतशद्दुद एहतजाज पर उकसाया था। मुल्ज़मान ने आइंदा किसी एहतजाज में शरीक न होने की तहरीरी यकीन दहानी भी करवाई। अदालत ने मुकदमे में नामजद 6 मुल्ज़मान को इश्तिहारी करार दिया। कौमी असेंबली की कायमा कमेटी में इस्लामाबाद में बिजली चोरी की बड़ी वारदात। मेंबर कमेटी चौधरी नसीर सिंधु ने कायमा कमेटी बराए तवानाई में मामला उठा दिया। कहा, इस्लामाबाद में 300 गेस्ट रूम्स बिजली चोरी में मुलविस हैं। ये माहाना चोरी 10 करोड़ से ज्यादा बनती है। ओवर बिलिंग सरकारी इदारों और घरों पर डाल दी जाती है। इस्लामाबाद के तमाम गेस्ट हाउसेस पर शरह सूद में कमी का इम्कान। मॉनिटरी पॉलिसी का इजलास आज होगा। गवर्नर स्टेट बैंक इजलास की सदारत करेंगे। मुआशी अशारियों का जायजा लेकर पॉलिसी रेट जारी किया जाएगा। माहिरीन का कहना है, पाक भारत कशीदगी मौजूदा शरह सूद को बरकरार रखने की वजह बन सकती है। गर्मी के साए शहरियों के लिए अच्छी खबर। महकमे मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज बादल बरसने की नवीद सुना दी है। मौसम का हाल बताने वालों ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलूचिस्तान में आज बादल बरसने का इम्कान है। कराची में तेज हवाओं और
गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। एतवार के रोज सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में बादल बरसे, गर्मी का जोर टूट गया। आसमान पर बादलों के डेरे आज भी बरकरार। महकमे मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। इराक का दारुल हुकूमत बगदाद शदीद रेत के तूफान की लपेट में आ गया। शहर की फिजा जर्द गुबार से ढक गई। हद निगाह में कमी, शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना। तूफान इस साल का सबसे बड़ा रेत का तूफान है। हुक्काम की शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। PSL 10 के सनसनीखेज और कांटे के मुकाबले जारी हैं। आज पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान मैच खेला जाएगा। दोनों टीमें रात 8 बजे मुकाबिल होंगी। गुज़श्ता रोज खेले गए मैच में कराची किंग्स की लाहौर कलंदर्स को 4 विकेटों से शिकस्त। कराची किंग्स ने 168 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल किया। इरफान नियाजी के 21 गेंदों पर नाकाबिले शिकस्त 48 रन।